ibu-ibu bisa maju gak sedikit? Kalau maju lagi dikit, lo kesian. Kalau pergi-pergi dan takutnya ada mobil main saya takutnya kalau lagi bengong lagi nikmat dengerin taklim, mobil ngantuk cara belok dikit. Majuanmu dikit bu ya. Majuanmu, majuan. Sini tuh yang belakang juga masih bisa maju, maju bu. Sini. Ayo bu, nggak bayar, maju, maju. Baik, alhamdulillah, syukurillah. Bagi kita yang paling mahal di dunia ini bukan emas berlian, intan permata, bukan. Yang paling mahal bukan intan berlian, emas permata di dunia, bukan. Yang paling mahal di dunia ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW yang menjadi sebab kita kenal Allah Ta'ala, maka itu ada di hati kita. Alam semesta beserta isinya bu, jangan kata rumah, jangan kata mobil, jangan kata usaha, harta dunia beserta isinya, ini dunia beserta isinya nggak ada apa-apanya kalau ada Nabi Muhammad di hati kita. Semua jadi kecil, dan berkatnya kita besarkan nama Nabi Muhammad di hati kita, alam semesta datang sama kita seperti hujan deras dan nggak ada yang kurang, insya tuh saudara. Berkahnya mahabbatul Rasul, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Fatihah sekali lagi kita niatkan Fatihah ini khususan untuk Sayyidina wa Nabiyuna Maulana Muhammadin bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami' arwah ahlu baiti Rasulillah wa azwaji Rasulillah, khususan Sayyidina Hasan وسيدنا حسين وسيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدة خديجة الكبرى وسيدة عائشة الرضا وسيدة زينب وأم كلثوم وسيدة آمنة بنت وهب وجميع لأرواح أهل بيت رسول الله أجمعين رضي الله تعالى عنهم، وأرواح أربعة الإمام خصوصا أربعة صحابة رسول الله أجمعين، خصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأرواح بقية صحابة رسول الله أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورسلهم المغفرين، ثم إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين، خصوصا أهل الدرب وأهل البكي وأهل المعلى وأهل الأخد وأهل زنبل وأهل نوبة، ولأرواح مشايخنا ومعلمنا، ولأرواح أولياء من مشارق الأرض إلى مغربها، وجميع أرواح سلسلة علي وعلوي أجمعين، ولجميع أرواح أولياء التسعة الذين هم في جاوة وخارج جاوة من والي صوم، ولجميع أرواح والدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم، وخصوصا لصاحب الكتاب، خصوصا الإمام شيخ محمد بن عمر النووي والإمام جلال الدين السيوطي، ولأرواح والدينا ووالديهم. Sebutkan nama arwah orang tua kita, sebutkan masing-masing. Khususan ولجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة، واجعل يا الله قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم قبرة من غفار النيران، واجعل قبورهم يا الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واجعل يا الله قبورهم بالماء والبرد والثلج، ويعين علينا يا الله في هذا المجلس المباركة من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية الشفاء يا الله بقضاء الحاجات وتيسير المرادات بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة. اللهم إنا نسألك يا الله بركة زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة في كل سنة. اللهم بنية الفتوح والمنوح والرسوم صلاح للجسد والروح وتوبة النسوح يا أرحم الراحمين، بلغ حجة الحاضرين يا أرحم الراحمين، نستجب دعاءنا ودعائهم يا أرحم الراحمين، استجب دعاءنا يا الله ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وعلى حاضر النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. طيب آمين آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن تعلم والتعليم والانتفاع والاستفادة والنفع والمذكرة والتذكير لله تعالى. يا ظاهر يا باطن أصلح لنا ظاهر والباطن يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. امين يا الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد هو خير البرية الباسط اليدين بالعطية صاحب المواهب السنية. صل يا ربي على سيدنا محمد خير الوراء سجية واغفر لنا يا ذا العلا لهذه العصية. أما بعد أحبائي الكرام عباد الله الصالحين jamaah majlis ummahat ahad pagi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang insya Allah kehadiran kita pada pagi hari ini menggembirakan Nabi kita Muhammad SAW. Hadirnya kita pada pagi ini bukan sekedar daripada menghadiri undangan saja, bukan sekedar daripada duduknya di majlis ta'lim sebagaimana rutinitas biasa saja umumnya yang sudah begitu luar biasa penuh barakah. Namun malam ini pagi ini bertambah keberkahan itu diadakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah bukan cuma wajah kita yang bercahaya, hati kita keluar dari majlis ini bercahaya insya. Amin amin. Berkat kita punya ridha salawat dan salam kepada Rasul menyebabkan dosa-dosa kita diampunin Allah. Amin. Berkat salawat kita sama Nabi, mudah-mudahan Allah jadiin kita hambanya yang sabar, hambanya yang ikhlas, hambanya yang bertakwa, hambanya yang selalu bertawakal kepada Allah. Dan berkat daripada majlis pagi ini, suami kita, anak-anak kita jadi suami anak-anak yang hidayah, anak-anak saleh yang manfaat. Kalau hari ini mereka di pondok pesantren, semoga Allah jadikan mereka anak-anak yang pandai di dalam menuntut ilmu agama, menjadi seorang hafiz Quran, menjadi seorang yang kelak Allah jadikan seorang kiai, seorang ustazah, seorang alimul ulama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita sampai meninggal kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Enggak kita tinggalkan satu detik pun kecuali kita pengen setiap hari, setiap saat bersama Nabi Muhammad. Berkat kita salawat, baca maulid, baca rawih, baca burdah barusan, yang kita harap besok di akhirat beliau juru selamat kita, beliau yang manggil-manggil kita, beliau yang
tuntun tangan kita besok di padang mahsyar. Nabi Muhammad yang besok nemenin kita saat kita ditanya besok di yaumil hisab. Kita berharap mudah-mudahan satu gerbong lewat jembatan Shiratal Mustaqim bersama Nabi Muhammad. Karena kalau kita punya amal, boleh jadi nggak bikin kita selamat besok di akhirat pun. Tapi berkat cinta kita sama Nabi, berkat mahabbah kita sama Nabi, nggak meninggal dunia kecuali dosa kita diampuni sama Allah. Berkat cinta kita, salawat kita kepada Nabi Muhammad. Dimanapun keadaan apapun, jangan kau tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih, senang, suka, duka, gembira, punya hajat, nggak punya hajat, jangan tinggalin Nabi kita Muhammad. Berkahnya mudah-mudahan kita diaku sama Nabi Muhammad, jadi umatnya, dan dikumpulkan dalam surganya Allah bersama beliau. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga kepada semua guru, ustazah, para hajjah, para muallimah, para tokoh agama, juga guru-guru agama, para orang tua umina yang begitu banyak, yang hari ini insya Allah kehadiran mereka jadi keramat barokah buat kita. Jadi apa Bib? Jadi keramat barokah buat kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal. Guru kita sama kita cintai, Ummina Rubabah Asy-Syarifah Gamal, ibunda saya, keramat hidup saya, Ummina Sayyid Asy-Syarifah Gamal binti Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, juga ibunda saya Ummina Syarifah Raqayyah binti Habib Husain binti Habib Syekh Al-Musawwab, juga saya punya saudara Ukhtina Syarifah Mahani binti Habib Abdurrahman Al-Habsyi juga hadir bersama kita. Ada Ummina ibunda keramat hidup daripada Sahibul Bait Bunda Haja Yuliana, yaitu Ummina Haja Fatimah wa jami' abnaih, anak-anak beliau, terkhusus juga anak cucu menantu beliau, juga berkhusus Sahibul Bait anak menantu beliau Haja Yuliana beserta Bapak Haji Andi beserta keluarga besar yang hadir pada kesempatan pagi ini dengan ucapan amin. Semoga Allah panjangkan umur beliau semua, Allah sehatkan badan beliau semua, juga para guru-guru kita semoga Allah panjangin umurnya. Yang hadir hari ini sebagai seorang guru, semoga Allah berkahi hajatnya, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi rizkinya, Allah berkahi seluruh santri-santrinya, Allah berkahi hajat keluarganya, hajat anak-anaknya, dan semua urusannya fid din wa dunya wal akhirah. Dan Allah berkahi hajat daripada Sahibul Bait. Semoga kuntulahu syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah. Majlis ini di tempat beliau, dan siapapun anda yang rumahnya dijadikan majlis ilmu, maka rumah itu akan bersaksi di hadapan Allah, karena kalian gunakan untuk majlis di dalam mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah menjadi berkah buat kita dan beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Salawat salam cinta luhur kepada jantung hati kita, pujaan hati kita, imam kita dan guru kita yang paling agung di dunia ini, yang diagungkan oleh yang maha agung, namanya Al-Mustafa, Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau salawat dan salam kita haturkan, juga kepada semua sahabat, juga keluarga beliau, dan kita semua yang salawat dan salam, gembira hatinya, senang hatinya, ikhlas hatinya lebih-lebih, saudara, insyaallah didapati besok di akhirat kita dikumpulkan di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pagi ini kita tabaruk aja, ya, ambil berkahnya aja, udah cukup. Cuma sebagaimana rutinitas ini kita bacakan beberapa hadis dari Muhammad, dan kebetulan dalam kitab Tanqih Qaul al-Aziz fi Syarah Lubabul Hadis, Bu, ini
penjelasannya tentang bab keutamaan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ini yang karang kitab, Bu. Ini yang karang kitab. Nih, saya pegang kitabnya. Ini yang karang kitab. Ya, Bu, bisa baca gak? Baca. Bacain. Wali Piro. Bu, ini kitab ada di seluruh dunia. Kitab ini ada di seluruh dunia. Di tempat-tempat pelajar, bahkan di Al-Azhar, Mesir, bahkan di Hadramut, Yaman, kitab ini ada. Ini kitab ada di Maghribi, Maroko. Di sekeliling dunia ada kitab ini, namanya Tanqih. Kitab ini dari mana, Bib? Dari Arab? Bukan. Kitab ini yang karang ulama besar Indonesia, lahir di bumi Banten, Tanara. Namanya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Orangnya lahir di bumi Banten. Jasadnya hari ini dipendam di samping istrinya Nabi Muhammad Siti Khadijatul Kubra. Namanya Imam Nawawi. Sama kayak orang Betawi, Nawawi begitu. Banyak orang Betawi namanya Nawawi. Banyak orang Jawa namanya Nawawi. Banyak orang Sunda namanya Nawawi. Saudara tuh, orangnya lahir di bumi Banten, ari-arinya dikubur di Banten. Dari kecil beliau, dari muda beliau belajar di kota Mekah sampai jadi ulama besar di kota Mekah. Mak bapaknya beliau almarhumah adalah orang Banten asli, tapi beliau punya jasad meninggal dikubur. Satu-satunya ulama Banten, ulama Indonesia pertama yang boleh dikubur di samping istrinya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada apa tuh, Bib? Berkahnya apa tuh, Bib? Kok bisa ulama Indonesia, wali Allah ini dikubur di samping istrinya Nabi Muhammad? Jawabannya nggak ada lain, Bu. Isi bukunya mengajarkan dan mengenalkan kita untuk memuliakan dan menjadikan pujaan di dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Cintanya beliau sama Nabi Muhammad, cintanya beliau sama anak cucunya Nabi Muhammad menyebabkan beliau Allah istimewakan bisa dikubur samping istri Nabi Muhammad SAW. Padahal ibu-ibu nggak ada yang boleh dikubur di pemakaman sana. Gimana, Bib? Di karet pipa pejongkongan? Bukan. Tanah kusir? Bukan. Di Mahla. Tahu nggak Mahla? Dari sini ke Cengker belok kanan nih. Bu, sini Mahla ada di kota Mekah. Ya, Bu ya. Kalau jamaah yang umroh sama saya, setiap tahun saya bawa pasti ziarah ke Mahla. Biar ngeliat langsung itu makamnya istri Nabi Muhammad Siti Khadijah. Di sampingnya ada ulama Indonesia namanya Syekh Nawawi. Beliau bukan orang sembarangan, saudara, bisa dikubur di situ. Bu, siapa tuh, Bu? Siti Khadijah. Ada nggak di Cipadu? Ada. Ya, Siti Khadijah anaknya Haji Rojak ada. Anak Haji Ismail ada juga. Anak Haji Fatullah ada juga tuh Siti Khadijah. Ya, banyak Siti Khadijah. Cuma yang dapat salam dari Allah, seorang wanita yang bernama Khadijah, satu-satunya dalam Al-Quran wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah, namanya Sayyidah Khadijatul Kubra, zaujati Nabi Muhammad SAW, istrinya Nabi Muhammad. Bayangin nggak, Bu? Dapat salam dari Pak Lurah. Pokoknya Ibu Wati beres urusannya, Po Neneng beres urusannya, Poro Demeh beres urusannya. Kira-kira seneng nggak dapat jaminan dari Pak Lurah? Seneng nggak? Yang jamin bukan Pak Lurah, yang jamin seneng bukan camat,
bukan wali kota, bukan gubernur. Yang jamin senang langsung wanita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Mudah-mudahan kita sebut-sebut namanya, besok di akhirat kita bisa cium tangannya Siti Khadijah. Amin. Amin. Kenapa, Bin? Oh, Siti Khadijah itu kebanggaannya Nabi. Hidupnya cuma nyenengin Nabi, nggak pernah ngerepotin Nabi, nggak pernah nyusahin Nabi, nggak pernah minta macam-macam sama Nabi. Dia senangi Nabi, dia nggak pengen ngeliat muka Nabi cemberut sedikit pun, karena Nabi memang tidak pernah cemberut. Dia nggak pernah bikin Nabi Muhammad ngerasa kesel, nggak, karena memang Nabi Muhammad juga bukan orang yang pernah kesal, saudara, kepada siapapun. Itu Siti Khadijah, Bu, hartanya habis, hartanya habis. Tahu harta? Tahu harta? Saya pakai bahasa Jerman, bandenya habis. Dia perjuangin buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan, Bu, berkat Siti Khadijah sampai hidupnya susah bersama Nabi. Baik, itu orang tua saya juga ini, kakak ibu saya, Syarif Farijah binti Habib Abdul Qadir Al-Husain, menjaga panjangan umur. Beliau ngaji, Bu. Saya punya orang tua ini, saya punya bibi ngaji sama saya. Di sini Bib juga di rumah. Tinggalnya di mana, Bib? Tinggalnya di Joglo, Meruya, Tukangan. Mana, Bib? Jeduk. Tinggalnya di Purwakarta, Jatiluhur sana, Bu, Bandung Sadang. Setiap minggu ngaji berangkat dari Purwakarta ke saya. Orangnya jauh, bisa ngaji. Yang dekat nggak bisa ngaji, sama musola ada pengajian ustazah, di masjid ada pengajian ustazah, di dekat kampung kita ada majelis talim ustazah, tapi nggak bisa ngaji. Wah. Bu, kata mendung doang, baru mendung doang, nggak jadi dah ngaji dah. Mendung, belum hujan belum. Padahal dari pagi sampai asar kagak hujan, cuma mendung doang, kagak ngaji akhirnya, saudara. Naudzubillah. Ini Bu Siti Khadijah, beliau seorang wanita yang selalu bersyukur. Saya ngomongin Siti Khadijah, Anda jangan lihat muka saya, Anda bayangin Siti Khadijah agar ada di hati Anda, supaya hidup kita bisa ngikutin Siti Khadijah. Ya, jangan lihat muka saya, bayangin Siti Khadijah. Wanita bisa dapat salam dari Allah, emang kenapa, Bib? Beliau pernah hanya makan garam saja dengan Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah nih, Bu, pernah makan pakai garam doang bersama Nabi Muhammad. Kalau Siti Aisyah pernah makan cuka, di rumahnya nggak ada makanan lagi kecuali ayam cuka, berdua dengan Nabi Muhammad SAW. Ada gak yang hidup kita sesusah Nabi Muhammad? Ada gak? Siti Khadijah, Bu, waktu diusir dari kota Mekah sama Nabi, tinggal di sana, Bu. Di mana? Di Jabal Qubais. Ibu-ibu tahu di Mekah, Beb, di Jabal Qubais. Di sini nih, kadang-kadang kalau kita ngajar satu ada yang lewat, Beb, gitu. Iya, sudah paham. Iya, kalau kita ngajar di pinggir jalan, nggak apa-apa, bagus. Kita kalau ada kang mangga lewat, berhentiin. Kalau kang sayur kalau ada lewat, berhentiin dikit nih, nggak beliin kacang panjang apa gitu. Jadi, saudara, nih, Bu, kalau saya baca hadis Nabi. Nabi diboikot di Jabal Qubais. Jabal Qubais di mana tuh, Bib? Jabal itu artinya gunung. Qubais itu gunung batu nih, saudara. Gunung batu persis ada di samping Ka'bah, samping Masjidil Haram. Di mana tuh, Bib? Ya ke sana dah. Di sebelah Hotel Jam-Jam Tower. Tahu nggak Hotel Jam-Jam Tower? Ini Hotel Horizon Betukangan nih. Hotel Jam-Jam Tower itu yang ada jamnya, Bu. Udah, men, pengen lihat ya? Ayo daftar umroh besok bareng. Ya, Bu, ya. Nih, saya punya Umi besok mau berangkat. Besok dia berangkat umroh. Saudara, insya Allah
Berikutnya kita berangkat. Saya doain pokoknya pulang dari sini 300 juta dapat. 250 juta. Jangan banyak-banyak kan. Itu 150 juta. Yang kalau ada kepanasan 1,5 miliar. Yang duduk di dalam 2 miliar dah. Pulang dari majlis berkat sholawatan, berkat baca burda, ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Oh, situ dapat warisan 2,5 miliar. Gua tahu lu kalau urusan rezeki amilnya kenceng banget. Ini saudara. Tapi amin insyaallah ya, amin ya. Biar senang mukanya, biar senang. Ya enggak? Orang mukanya senang enggak pakai dandan, mukanya cantik. Walhasil jamaah hadirin, Nabi pernah diusir dari kota Mekah, nggak boleh tinggal di kota Mekah. Diusir, disuruh tinggal di atas gunung yang nggak ada manusia, yang bahkan nggak ada pohon numbuh, cuman pohon-pohon kering yang kecil-kecil di samping batu. Kalau dikopek itu pohon, diambil itu pun, itu kulit-kulit terkupas karena tajamnya itu batu-batu, diambil itu batang-batang. Nabi 3 bulan nggak makan, Bu. Lihat saya, Nabi Muhammad 3 bulan nggak makan, Bu. Nggak makan nasi, nggak makan. 1 butir gandum pun tidak masuk ke dalam mulut Rasulullah selama 3 bulan di atas Jabal Qubais. Ditulis tuh dalam kitab-kitab ulama. Nabi diboikot. Kalau ada sahabat yang ngumpet-ngumpet yang terjadi makanan, ketahuan, dibunuh itu sahabat. Diboikot Nabi Muhammad. Itu Siti Khadijah baru habis ngelahirin, Bu. Berapa bulan umur putrinya Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha warḍah. Jadi Bu, Siti Fatimah lagi hobinya nyusu. Ibu, itu mau ngambil korma turun ke bawah gunung nggak bisa. Kalau Nabi Muhammad turun ke bawah gunung dibunuh sama istrinya Siti Khadijah. Kalau turun ke bawah gunung mau ambil korma, nggak bisa, Bu. Beliau 3 bulan diboikot di atas gunung. Jadi dalam riwayat selama 3 bulan itu Nabi Muhammad tidak makan 1 butir gandum pun, kecuali Nabi pelan-pelan metikin batang-batang yang kering itu kecil. Saya pernah pengen lihat langsung itu nama Jabal Qubais. Saya sudah lihat gunungnya aja sudah nangis. Saya injak batu-batunya, saya sholawat sama Nabi, saya nangis. Saya nggak bisa bayangin, saya malam ini tidur di hotel yang paling enak dengan AC yang luar biasa, air panas, air dingin, makanan yang melimpah di kamar-kamar hotel saya. Tapi bayangkan waktu itu Nabi Muhammad tidak makan 3 bulan. Bagaimana saya tidak jatuh cinta dengan Nabi Muhammad? Bukan nasab keturunan yang menyebabkan saya cinta dengan Nabi Muhammad lah, berkat ilmu agama yang diajarkan oleh guru-guru untuk mengenalkan Nabi Muhammad kepada saya jatuh cinta dengan Nabi Muhammad. Selama 3 bulan itu Nabi Muhammad tidak makan 1 butir gandum pun, kecuali Nabi pelan-pelan metikin batang-batang yang kering itu kecil. Saya pernah pengen lihat langsung itu nama Jabal Qubais. Saya sudah lihat gunungnya aja sudah nangis. Saya injak batu-batunya, saya sholawat sama Nabi, saya nangis. Saya nggak bisa bayangin, saya malam ini tidur di hotel yang paling enak dengan AC yang luar biasa, air panas, air dingin, makanan yang melimpah di kamar-kamar hotel saya. Tapi bayangkan waktu itu Nabi Muhammad tidak makan 3 bulan. Bagaimana saya tidak jatuh cinta dengan Nabi Muhammad? Bukan nasab keturunan yang menyebabkan saya cinta dengan Nabi Muhammad lah, berkat ilmu agama yang diajarkan oleh guru-guru untuk mengenalkan Nabi Muhammad kepada saya jatuh cinta.